આવતા, જેમના વાણીમાં એક શબ્દતા છે। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द कना हाथ न पाव, एक शब्द बने औषध दूसरा बने घाव। जेमने शब्दनी साधना करी छे अने जेनामां शौर्य अने संतपणुं ए आंखे वळगे छे एवा परम पूज्य वंदनी शिरोमणि एवा रमजू बापू अंबिका आश्रम ने विनंती करी सांगाणा बापू आ प्रासंगिक उद्बोधन करशो अने आ केसरीय समाज अने पूज्य लक्ष्मणदास बापूना हेतु अने उद्देशोने आपणी सौ सामे व्यक्त करशे। रमजू बापू। हेलो। मुकुंद करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिमेत कृपतम वंदे परमानंद माधव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने पन्नत कलेशनाचाई गोविंदाय नमो नमः। आजे पिंगली गामना आंगणे 11મી पूर्णतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्रीमान श्री लक्ष्मणदास बापू आ बोर्ड में भाई थोड़ो फेरफार करवो पड़शे। आज तमे महामंडलेश्वर लख्યું ने पहला श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री लक्ष्मणदास बापू, कारण के आज थी 50 वर्ष पहला भावनगर जिला में पहलो मंडलेश्वर बन्या होय तो लक्ष्मणदास बापू बन्या हता। ए वखते महामंडलेश्वर नी पदमी लेवा माटे तमारे अयोध्या जवू पड़े। अत्यारे तो बधु हालता थई जाय, पण ज्यारे आ नहोतुं थतुं ने तेदी जो आ डिग्री लईने आवेला होय तो ए आ लक्ष्मणदास बापू छे एमां पहेलो ज बेनर मां लागवुं ज मेत कृपतम वंदे परमानंद माधव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने पन्नत कलेशनाचाई गोविंदाय नमो नमः। आजे पिंगली गामना आंगणे 11મી पूर्णतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्रीमान श्री लक्ष्मणदास बापू आ बोर्ड में भाई थोड़ो फेरफार करवो पड़शे। आज तमे महामंडलेश्वर लख्યું ने पहला श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री लक्ष्मणदास बापू, कारण के आज थी 50 वर्ष पहला भावनगर जिला में पहलो मंडलेश्वर बन्या होय तो लक्ष्मणदास बापू बन्या हता। ए वखते महामंडलेश्वर नी पदमी लेवा माटे तमारे अयोध्या जवू पड़े। अत्यारे तो बधु हालता थई जाय, पण ज्यारे आ नहोतुं थतुं ने तेदी जो आ डिग्री लईने आवेला होय तो ये आ लक्ष्मणदास बापू छे एमां पहेलो ज बेनर मां लागवुं ज बोर्ड मां आववुं जोईए। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्रीमान श्री लक्ष्मणदास बापू, पछी एना गुरुनुं नाम लखी अने छेल्ले काउंजमां खाकी लखवानुं। कारण के आनी जे दहको छे ने ई अमे जे जोयो ने तमे सांभळ्योय नहीं होय। मैं हमणे ज गंभीर भाई ने अटुभाई बात करी थी 2 દિવસ पहला राते के पिंगली मारे मजा नहीं पण आववुं छे। शुं काम के आज थी 78 में के 79 में बगदाणा यज्ञ में अध्यक्ष स्थान होय तो लक्ष्मणदास बापू नो हतुं। अने ई वखतना जे काकी हता अयोध्या थी आवेला, बहार थी आवेला, एमां नानो मोटो झगड़ो थयो अने 12 नंबरनो छोटो मारी नानी उमर मारा खंभे हूँ एनी हारे आ साक्षी नहीं हूँ आम बेटान बोलू छू अने बापू ज्या એટલે તમારે ઝપટે એકો એક છપ થઈ ગયા। આવા ડેરિંગ વાળો સંત જો આપણા સમાજમાં જન્મી અને સાધુ કોઈ એક સમાજના ન હોય પણ જન્મ જે સમાજમાં થયો હોય ઈ સમાજનો જે સાધુ પરિપૂર્ણ દેખાતો હોય છે। એવા લક્ષ્મણદાસ બાપુની પૂર્ણતિથિ નિમિત્તે પધારેલા અને જેમનું આજે અધ્યક્ષ સ્થાન છે એવા 2500 નાના મોટા લૂલા લંગડા માલ રાખી અને 45 માણસો રાખીને જો એનું કામ કરતા હોય એવા મહંત્રી जयदेव शरणदास लिंबार हमने ज आपने तेजाबी में अमारू
ગૌરવ એવું ઘરેણું એવા તુલસીદાસ બાપુ, આ બધા સંતો, બગદાણાના ટ્રસ્ટીએ કાંતિભાઈ એની જોડી તૂટી ગયા પછીનો હિંમત હારી ગયા, પણ છતાં પાછું જો આ ગુરુ પૂર્ણિમાનો મહિમા ઉપાડી લીધો એવા કર્ણાભાઈ આયર, અમારી વચ્ચે ઓળખું છું બધાયને, પણ અઠુભાઈ ને ગંભીરભાઈ પરમ દિવસ રાતે જ આ વાત થઈ ને ભાઈ અર્જુનભાઈ, ત્યારે અમારા ચર્ચા હતી. એવા લક્ષ્મણદાસ બાપુનું મંદિર જો અહીંયા બને, રામજી મંદિર બને, જે મંદિર બનાવો એમાં હું તો એટલું જ કહું છું, કોડીનાર થી આપણા હદ હુંદીનો ફાળો લેજો, ભલે રૂપિયો જ આપે, પણ સમાજનો ક્યાંય એવો રાજપૂત સમાજ બાકી ન હોવો જોઈએ કે એનો 1 રૂપિયો આમાં ન આવ્યો હોય. કારણ કે એનો તાલુકો ધંધુકા છે, જન્મભૂમિનો. એટલે ધંધુકાથી કોડીનાર સુધી મને જરૂર પડે ને મને કહેજો, હું તમારે હારે આવીશ, સમાજને જાણ કરશું. કારણ કે એવો આ આશ્રમ બનવો જોવે, એવો આ ધામ બનવું જોવે, જે નામકરણ રાખો તે, પણ એક એવી જગ્યા બનવી જોવે કે રાજપૂત સમાજમાં એક ઝસકામાં જન્મી અને ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા, આકોલાળી હોય કે પછી પિંગળી હોય કે તાણા હોય, પણ આ બધાને જાગતા કરી અને આપને જો આ ચેડે ચડાવ્યા હોય તો એ લક્ષ્મણદાસ બાપુ છે. આખી લાઈન મને તમને આપી હોય. માતાજીએ જે વેદના કીધી, પણ માતાજી આ તમારી જે વેદના છે ને એ વેદના આજથી 60 વર્ષ પહેલા લક્ષ્મણદાસ બાપુ એક ને એક વાત કરતા કે તમે વ્યસન અને ફેશન થી દૂર રહેજો. અને માતાજી જે વેદના કીધી 100% સાચી છે કે હવે આપણે દયારામ બાપુને માનતા હોય, લક્ષ્મણદાસ બાપુને માનતા હોય, બજરંગદાસ બાપાને માનતા હોય, કોઈ ગુરુને માનતા હો, તો હવે આપણે રાજપૂત સમાજને 2-3 વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની છે અને 2-3 વસ્તુનો ત્યાગ કરવાનો છે. એજ્યુકેશન, ધર્મ, જનાતન અને અમે જે સમાજમાં જન્મેલા એમનું ગર્વ એ આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. વ્યસન, ફેશન અને ઘણી વાર કોઈ અજાણ્યો માણસ આપણે ટુકારો કરી જાય ને જે આપણે ઉભા રહી જઈએ ને, એ 3 વસ્તુનો ત્યાગ કરવાનો છે. તો જ આપણે જ્યાં પહોંચશું ત્યાં જશું. થોડો સમાજ હોય પણ સમાજની એકતા હશે, સમાજની અખંડિતતા હશે, તો જ આપણે આ સમાજની કોઈ પણ રાજ્યમાં નોંધ થશે, નહીતર નોંધ નહીં થાય. નોંધ કરવા માટે એક સમાજ નહીં, શાખાઓને એકોર મેકીને કેવળ અમે રાજપૂત સમાજ, ભાવનગર જિલ્લો હોય, અમરેલી જિલ્લો હોય, જુનાગઢ જિલ્લો હોય, અમદાવાદ જિલ્લો હોય, પણ અમે કેવળ રાજપૂત છીએ અને હિન્દુ છીએ, એટલું જ યાદ રાખવાનું છે. કારણ કે હવે બધી પ્રકારના યુગની જરૂર પડશે. રાજકીયની જરૂર પડશે, હું કયો નાનભાઈ, ધર્મની જરૂર પડશે, સમાજની જરૂર પડશે, પૈસાની જરૂર પડશે. અને હું તો એવી ઠાકરને આજ પ્રાર્થના કરું છું કે આ મંદિરના નિર્માણ માટે 25 કરોડ રૂપિયા થાય એવી પ્રાર્થના ઠાકરને કરું છું. કારણ કે હવે કારડિયા રાજપૂત હોય કે સરવૈયા રાજપૂત હોય, રાજપૂત સમાજનો યુગ સારો જ આવ્યો છે, પણ ધર્મમાં રૂપિયા વપરાશે તો જ ઠાકર ડબલ કરીને આપશે. તમે આમાં નહીં વાપરો તો ડબલ નહીં થાય. તમે ઉદ્યોગમાં ગમે એટલા પૈસા વાપરજો, પણ ઉદ્યોગનો ગમે ત્યારે વિકાસ અટકી જશે, પણ ધર્મનો વિકાસ મારા બાપ આવા લક્ષ્મણદાસ બાપુ જેવા મહાપુરુષો કોઈ દે અટકવા નહીં દે. મારું તમારું કાયમ માટે હાલ છે. તો આપને ધર્મની વાત નથી કરવી, પણ એટલું જ કહું છું, એકતાને નહીં તોડતા, તમારી અખંડિતતાને નહીં તોડતા, અને મદદ કરવાનો ભાવ રાખજો.
એકબીજા મદદ કરજો. હું તો હજી એમ કહું છું કે તમે લક્ષ્મણદાસ બાપુને નહીં ઓળખ્યા એવું લાગે છે. નહીંતર આ ડેલામાં હમાતા 12 માણસ ઊભું રહેવું જોવે એટલો અહીંયા આપણો રાજપૂત સમાજ છે. પણ માફ કરજો, પણ આને ઓળખજો, કારણ કે આને ઓળખશે ને એ બીજો બજરંગદાસ એ વખતમાં હોય ને તો આ લક્ષ્મણદાસ બાપુ હતા. આ મહાપુરુષ ચૈતન્ય પુરુષ છે. કાશીના અંદર પંગત જમવા બેઠી, કોઈ વાત સાંભળી હોય કદાચ, નકર કોકને પૂછજો જે હારે ગયા હોય ને, અને એમાં પંગતમાં ધમાલ થઈ. ખાખી સમાજ છે ને એ કોઈ એક રાજ્યનો ન હોય, આખા દેશના હોય. અને એમાં લક્ષ્મણદાસ બાપુ વચ્ચે જઈને ઉભા રહી ગયા ને એટલે આખી જમાત જમવા મંડી. એ આ સાધુ છે, એ આપણો મહાત્મા છે, એ આપણા બાવાજી છે. આપણા સમાજમાં એને જન્મ લીધો. અહો ભાગ છે તમારા કે આપણામાં જન્મ લઈ આપણી ભેગો જ એને દેહનો ત્યાગ કર્યો, અને આપણા જ ગામમાં જો પાછા આવી અને આપણી જ વચ્ચે જો એ પોતે સમાધિની મૂર્તિમાં બેસવાના હોય તો એ લક્ષ્મણદાસ બાપુની ત્યાગ ભાવના કેટલી છે. એને અને આવનાર તમામ સેવક સમુદાયને હારે રાખી આમાં આગળ જજો. હજી એકવાર કહું છું, શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર મહંત શ્રી લક્ષ્મણદાસ બાપુ, પાછળ ગુરુનું નામ લખજો અને કાઉન્સમાં નીચે ખાખી લખજો. કારણ કે અમારા અખિલ ભારતીય ખાખી સમાજના અધ્યક્ષ મોહનદાસ સાંઈધામ છે, આખા આપણા ભારતના ખાખી સાધુના અધ્યક્ષ. એને એક પ્રતિષ્ઠામાં લાવશું અહીંયા. એને કારણ કે આખા ભારતના ખાખી સમાજના અધ્યક્ષ મોહનદાસ બાપુ સાંઈધામ છે, પોતે પણ ક્ષત્રિય છે. અને મને મહામંડલેશ્વર શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર અંબિકા પીઠાધીશ મહંત શ્રી રમજુ બાપુ જે પદ્મી લક્ષ્મણદાસ બાપુના ખંભે હતી આજથી 50 વર્ષ પહેલા, એની એ ડીંગરી પાછી મોહનદાસે આપી હોય તો મને આપી, એવી મેં ગંભીરભાઈ વાત કરી હતી પરમ દિવસ રાતે. કે આજે હું ગમે ત્યાં રખડું છું ને ટૂંકા સમયમાં, એનું કારણ હોય તો આ બાવાજી આ બધાની સેવા કરી છે. બાપુને છેલ્લે ટાણા મળ્યો સ્કૂલમાં લક્ષ્મણદાસ બાપુને. એટલે આવા મહાપુરુષો જે આપણામાં થઈ ગયા હોય તો બીજું એને કઈ ન દઈ શકો ને, એને મારા મુબારક છે પણ દેતા હોય ને એને વખોડતા નહીં, એટલું ખાસ ધ્યાન રાખજો. નો આપી શકો તો પીપા પાપ નો કીજીએ. પીપા ભગત ને કોઈ પૂછ્યું તું પુણ્ય કરવું હોય તો શું કરવું પડે? એ કે આવા મંદિરો ને આવા ફાળા થતા હોય ને એને રોકવા પ્રયત્ન ન કરો એટલે એથી મોટું કોઈ પુણ્ય જ નથી. આવા ધારે પ્રસંગો થતા હોય એમાં જોઈન્ટ થઈ જજો, એમાં જોડાઈ જજો. અને હું તો એટલો બધો રાજી થયો કે જયારે સારું લગાડવા નથી બોલતો, પણ કોડીનાર બાજુ જેથી ફાળો લેવા જવાનો હોય ને તેથી મને કહેજો, એ કારડિયા બધા અરે મારે આવરો જાવરો બહુ મોટો છે, હું તમને ખાલી ડીગી પીડ્યો રહીશ, આ મજા આવશે. એટલે આપ સૌની વચ્ચે એટલું જ કહું છું, તમે જે આ બાપુની તિથિ ઉજવો છો, મંદિરનું નિર્માણ કરો છો, એમાં આ બાવો પેટ ભરીને રાજી થયો છે. તમે જે આ સમાજની એકતા કરો છો, રાજપૂત સમાજ ભેગો થઈ અને આવા પ્રસંગો કરો છો, અને આવા પ્રસંગમાં આ વખતે પ્રતિષ્ઠા વખતે અહીંયા ખેડાના તમામ સંતોને બોલાવવા આવી. મારે ગંભીરભાઈની અહીંયા વાત થઈ હતી ને હજી તમને કહું છું કે અહીંયા આ બાપુના પરિવારના, આપણે કારડિયા રાજપૂત તો પરિવારના થઈ જ, પણ અમારો ખાખી સમાજનો જે એમનો પરિવાર છે એ મને કહેજો એના પરિવારના મંડલેશ્વરો અને જગતગુરુઓ છે એને અહીંયા બોલાવવા છે પ્રતિષ્ઠામાં. આવી મારી ઈચ્છા છે. જો આ ભાવની ભાવના હોય તો મારી એવી લાગણી છે કે અને એ બધાને લાવવા છે. તો આપ સૌએ બોલાવ્યો, બોલવા દીધો, બે શબ્દ સાંભળ્યા. મારી વાણીને વિરમું છું, પણ એ પહેલા હજી એકવાર કહું છું કે આ જગ્યામાં ફાળો ખૂબ થશે, હિંમત નહીં હારતા.
કારણ કે ચૈતન્ય છે એ સાધુ આપણી જ વચ્ચે અત્યારે આમાં બેઠો બેઠો દાંત કાઢતો હોય તો એ લક્ષ્મણદાસ બાપુ હસતા હશે કે વાહ, મારા સમાજને, મારા ખાખીને, મારા સાધુને, મારી નાતને જો તમે યાદ કરી હોય, મારી નાત બેહીને મને ઉજળો કરવા માટે આવો પ્રસંગ કરતા હોય તો નાતને મારી સેલ્યુટ છે. આપ સૌને મારા જય સિયારામ, જય અંબે, જય માતાજી, જય સિયારામ. જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે વધાવી લઈએ તેજાબી વાણીને. बापू बोलता था तो એવું લાગે हम शेर है और शेर की तरह हंसते हैं, हम शेर है और शेर की तरह हंसते हैं क्योंकि हमारे दिल में महाराणा प्रताप बसते हैं. આવી તેજાબી વાણીને ફરી વધાવી લઈએ. અને રાજપૂતોની જ્યારે વાત કરી છે ત્યારે નથી કર્યો ક્યારેય વિચાર કે સામે મોટી ફોજ ખડી છે. ઇતિહાસના પાને પાને અમારી તલવાર ખૂબ લડી છે. આપ્યા છે કઈક બલિદાનોમાં ભારતી માટે, જરા નજર કરજો નગરે નગરે અમારી ખાંભિયું ખડી છે. આવી તેજાબી વાણી સાથે જ્યારે વાત કરતા હોય, સંતોની ભૂમિ, સંત મિલન હોય, ત્યારે હું આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ પિંગળીની એ તેજસ્વી ભૂમિ છે કે સંત શ્રી બજરંગદાસ બાપાના હયાતીમાં અહીં પગલા થયા, સંત શ્રી જાયરામ બાપુના પગલા એની હયાતીમાં થયા અને લક્ષ્મણદાસ બાપુએ તો અહીં ધૂણો દખાવ્યો અને કહેતા ગયા કે જેથી મારો દેહ પડે અને મારી માટી માટી ભેગી થાય તે માટી આ પિંગળીની માટીમાં ભળે. આવા સંકલ્પ કર્યા અને તેજવંતું આ ગામ, આ ગામના જે ધર્મ સ્થળો છે હવે તેજવંત બન્યા છે. ટૂંક સમયમાં જ વાવવાળા હનુમાન દાદાનું લઈ લો કે માં નેરાવાળી ખોડિયાર લઈ લો કે